बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो अभी आपने दीक्षा ली है, ठीक है? ये संकल्प लिया है कि बुद्ध द्वारा बताया गया जो मार्ग है उस पर चलकर हम अपने जीवन को कुशल बनाएंगे, सफल बनाएंगे, है ना? तो शील 5 शील ग्रहण किए हैं। शील का मतलब क्या है? सदाचार करके काम करना, बुरे कामों को दूर रहना, बुराई से दूर रहना। यानी पहला शील ग्रहण किया है कि जीव हत्या ना करन की शिक्षा ग्रहण करना, चोरी ना करन की शिक्षा ग्रहण करना, दूसरा शील, ठीक है। तीसरा शील है दुराचार ना करन की शिक्षा ग्रहण करना। चौथा शील है मूसावादा वेद मणि शिक्षा पदम समादयामि, झूठ ना बोलन की शिक्षा ग्रहण करता, ठीक है। हाँ, और 5वां शील है कच्ची पक्की शराब या भी कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता। ये 5 शील ग्रहण किए हैं आपने, ठीक है। तो देखिए पहला शील है कि जीव हत्या नहीं करेंगे। कोई प्राणी मरना चाहता है? मरना चाहता? नहीं मरना। दुखी होना चाहता? नहीं दुखी होना चाहता। आप चाहते हैं हमको कोई दुखी करे, मारे पीटे? नहीं चाहते, लेकिन दुखी कर देते हैं। क्यों दुखी कर देते? जब तुम्हारे मन बीच क्रोध आ जाता। ऐसा होता नहीं होता? क्रोध आ जाता। और जब भी क्रोध जागता है, तो हमारी सांस तेज हो जाती है। ये इसमें कोई ईश्वरी देन नहीं, ये स्वाभाविक कुदरत का नियम है ना? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा भक्त हो, है ना? इसमें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया, ये संसार कार्य और कारण के नियम से चल रहा है ना? भगवान शब्द जो है जिसमें ये हमारे इंद्रिय प्रपंच के अंतर्गत जो राग द्वेष मोह, जैसे हम आंख से कोई चीज देखते हैं उसके प्रति हमें चाह पैदा होती है, अच्छा लगता है तो हम आसक्ति पैदा करते हैं, हमारे अंदर वेदना पैदा होती है, अनुभूति पैदा होती है, चाह पैदा होती है। उस अनुभूति के कारण तृष्णा पैदा होती है, तो हमारे अंदर राग पैदा होता है, तब भी हम दुखी होते हैं। द्वेष पैदा होता है, दुखी कर। जिस व्यक्ति ने ये राग और द्वेष को भंग कर दिया, इस माने में वो भगवान है। लेकिन जो यहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने ईश्वरवाद की स्थापना की है, ईश्वर नाम की चीज, ईश्वर को हमने पैदा किया, आपने पैदा किया, कल्पनाओं के ढेर लगा दिए थे। क्यों मोदी सर? ईश्वर नाम की चीज कोई नहीं है। ये जिसने आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी एक उच्च श्रेणी के पुरुष बन सकते हैं सद्गुण, यदि अपने चित्त को निर्मल करें। तो चित्त को निर्मल करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए आपने ये 5 शील ग्रहण किए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, तभी तो पहला शील कायम होगा। और कौन चाहता है कि कोई किसी वस्तु की छोटी छोटी वस्तु आपकी चुरा के ले जाए? लोग पैदा करता तभी तो चोरी करता है ना? और कौन चाहता है हमारी बहू बेटी के साथ कोई दुराचार करे? कोई चाहता नहीं चाहता। लेकिन जब
चित्त विच विकार जगाता है, मैल जगाता है। और जब भी विकार जगाता है तो उस व्यक्ति की पहले अपनी हानि होती है, उसकी सांस तेज हो जाए, चाहे झूठ बोले, चाहे नशा कर लेता है तो उसका चित्त नशे के वश में हो जाता है। कोई भी समाज की हानि कर सकता है, अपनी हानि करता है, समाज की हानि करता है ना। इसलिए अपना जीवन उज्जवल प्रकृति का बनाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए इस पाखंड आडंबरवाद से हट करके उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए, जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए, सुख शांति का जीवन जीने के लिए ये मार्ग तुमने अपनाया है। इस मार्ग संकल्प लिया है कि मैं भगवान बुद्ध को नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध, मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार नमस्कार किया। बुद्ध की शरण जाते हैं, यानी ज्ञान की शरण जाते हैं, ज्ञान की शरण गए, फिर उनके द्वारा उपदेशित जो संदेश है उसकी शरण जाते हैं, और संघ की शरण उनके मार्ग पर चलने वाला, चाहे भिक्षु हो, कोई भंते हो या उपासक हो, उनकी उस संघ की शरण जाते हैं। दूसरी बार भी, तीसरी बार, है ना। 5 शरण से पवित्रता अपने काया वाणी चित्त नाल पवित्र जीवन जीने के लिए ये 5 सील ग्रहण किए। और बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दी। इनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व। क्या महत्व? इसमें देखो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नु कदे ईश्वर नहीं मानता, इनका कोई इतिहास नहीं है, काल्पनिक है, कल्पनाओं के ढेर लगाए गए। केवल बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं में यही संदेश आपको दिया गया है कि हिंदूवाद के पाखंड से दूर रहकर हम एक नया जीवन हम शुरू करते हैं, जिस बीच 5 शीला का पालन करेंगे, 10 परमिताओं का पालन करेंगे, है ना। कोई क्रिया कर्म कांड ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराएंगे, और बुद्ध धर्म के खिलाफ कोई आचरण नहीं करेंगे, है ना। यही संदेश दिया है कि अंधविश्वास से हटकर जो धर्म हमें ऊंच नीच की शिक्षा देता है, वो ऐसे धर्म को छोड़कर हमें नया जीवन शुरू कर रहे है ना। बाकी सब कुछ वही है, जो बुद्ध का संदेश है वही बाबा साहब का संदेश है ना। अब हमारे प्रधान जी हैं, आपको आपकी भाषा में थोड़ा संदेश देंगे। भगवान बुद्ध की जो विद्या इस घर के पहुंची है, इस परिवार में पहला तो बहुत बहुत शुभकामनावां, मंगलकामनावां। उन्होंने अपने घर के वापसी की है। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव जी का सुपना सी कि मेरा जो भारत देश है ये सारा बोधमई बन जाए। बोधमई देश तो भाव है कि जोड़ा इंसान बोध की छंग जाता कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता, और इन्ना शांत जीवन व्यतीत करता है कि इंसान को अपने मनुख जीवन के उत्ते गर्व होता कि मैं मनुख प्राणी। अज तक जो धर्म के असीं जिंदगी व्यतीत कर रहे सी वो असमानता पर निर्भर सी, वो नफरत फैलाता सी, डर फैलाता सी। उसके जोड़ा ब्राह्मण है, जोड़ा पुजारी है, वो सानू तरह तरह के लालच दिखाता सी कि तुहाडे घर के आ घटना घट जानी है जेकर तुसीं आ करना है। जेकर साडे कोई बच्चा जन्म लैंदा ते उहनूं जन्म तो ही ਉਹਦਾ नामकरण भी सानू किसी ब्राह्मण के कोल जाना पैंदा सी करवाउण दे लई कि जेकर असीं ਉਹਦਾ नाम अपनी मर्जी नाल रख लिया पता नहीं साडे घर ते की घटना घट जाएगी। सो घर प्रवेश हर तरह का जो क्रियाक्रम ब्याह शादी का भी वो साडा ब्राह्मण के हत्थ हुंदा सी। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी ने सानू ब्राह्मण तो आज़ाद कराया। वो कहते भी कोई भी अजिहा काम नहीं है जोड़ा तुसीं खुद नहीं कर सकते, क्योंकि तुहाडे विच भी वही पावर है जो एक आम इंसान दे विच है। और बाबा साहब खुद ये गल कह के गए कि जिथे तक मैं पहुंचा है तुसीं सारे ही उस थां ते पहुंच सकते हो। फिर लास्ट के उन्होंने सानू ये बड़ी प्रतिज्ञा दी कि जोड़ा भी इंसान
ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4-5 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੌਰੀ ਗਣਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ 5 ਸ਼ੀਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਆ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਚਾਰ ਤੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 32 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾ ਲੋਮਾ ਨਖਾ ਦੰਤਨ ਤਚੋ ਮਾਸਨ ਹਾਰੂ ਅੱਠੀ ਅਠੀ ਮੱਜਨ ਪਤਨ ਹਿਦਨ ਚਕਰਨ ਕਿਲੋ ਮਗਨ ਪੀਕਨ ਕੁਆਸਨ ਅੰਤਨ ਅੰਤ ਗੁਣਨ ਉਦਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨ ਪਿੱਤਨ ਸੇਵਨ ਕੁਬੋ ਰੋਹਿਤਨ ਸਿੱਧੋ ਮੇਤੋ ਅਸੂ ਬਸਾ ਕਿਲੋ ਸਿੰਘਾਨਿਕਾ ਰਸਿਕਾ ਮਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਟਾਇਲਟ ਆ, ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਗ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੋਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 8 ਸ਼ੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 5 ਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੱਚ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸੁੱਧ ਦਸਨ ਮਾਲਾ ਗੰਧ ਮਿਲੇ ਪਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਗੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੱਕਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਬਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਬਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਹੱਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 30 40 ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਉਪਜਿਤ ਵਾਰ ਨਿਰਜੰਤੀ ਤੇ ਸੰਗ ਰੂਪ ਸਮੂਹ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਨਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੀਓ, ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। 1936 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੌਧਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ 6743 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਸਟ ਆ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਧਿਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਅੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿਠੀ, ਸਮਾਂ ਸੰਕਲਪੋ, ਸਮਾਂ ਵਾਚਾ, ਸਮਾਂ ਕਮੰਤੋ, ਸਮਾਂ ਜੀਵੋ, ਸਮਾਂ ਵਿਆਮੋ, ਸਮਾਂ ਸਤੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਧੂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੀਜਿਓ ਗਿਆਨ, ਮੋਲ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪੜੀ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਮਿਆਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗੋਰਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ,
ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 80 50 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ? ਗਿਆਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ। ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਕਲਪ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਪਵਾਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾੜੀ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਵਾਚਕ। ਉਹੀ ਸਮਾਵਾਚਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਮੂਸਾ ਵਾਦਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਪਿੱਸੂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਤੁਸਾ ਬੱਚਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਸੰਪਲਾਪਾ ਵੇਰਮਣੀ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੰਦ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਫਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗੇ ਗੰਦਗੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਕਾਤਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਚਾ ਵੇਰਮਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੀਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਇਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਾਇਆ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਾਇਆ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਯਕ ਵਾਚਾ, ਸਮਯਕ ਕਰਮ ਔਰ ਸਮਯਕ ਅਜੀਵਿਕਾ। ਅਜੀਵਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਉਟ ਬਚ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੀਵਿਕਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਛਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਛਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਅਛਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਛਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਅਛਾਈ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਸ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਗਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਖ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਤੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧੀ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬਾਤ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਰੈਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।